اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ You're breaking it. سیل میلہ ہے جس کو بلیک فرائیڈے کا نام دیا گیا ہے۔ مغربی روایت کا سہارا لے کر خواتین شاپنگ پر ٹوٹ پڑی ہیں۔ شاپنگ سینٹرز پر خریداروں کا رش ہے۔ کرسمس کی تیاری کے لیے آج دنیا بھر میں ہر شے سستی ہو گئی ہے۔ بلیک فرائیڈے پر بازاروں میں گہما گہمی ہے، بڑے سٹورز پر لوٹ سیل لگ گئی ہے۔ مغربی روایت کا یہ حصہ ہے جس کا سہارا لے کر خواتین شاپنگ پر ٹوٹ پڑی ہیں۔ دوستو یوں تو ہفتے کے 7 دنوں کا اپنا مقام اور رتبہ ہے، لیکن تمام دنوں میں جو فضیلت جمعۃ المبارک کو حاصل ہے وہ کسی اور دن کو نہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اس کو جمعہ نہیں جمعۃ المبارک کہا جاتا ہے۔ معزز سامعین کرام، آج کل ہمارے اسلامی معاشرے میں ایسی رسومات، تہوار اور دن منانے کا رواج زور پکڑتا جا رہا ہے جن کا نہ تو ہماری دینی اقدار سے کوئی واسطہ ہے اور نہ ہی ہماری مشرقی ثقافت سے، اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم ان رسومات اور تہواروں کو منانے میں اندھا دھند مغربی معاشرے کی تقلید کر رہے ہیں، اور یہ سوچنا بھی گوارا نہیں کرتے کہ اس سب کے کیا نتائج برآمد ہو سکتے ہیں۔ کبھی ہم ویلنٹائن ڈے، بسنت، مدر ڈے، فادر ڈے اور پتہ نہیں کون کون سے ڈیز منائے جانے کی وجہ سے پریشان تھے کہ بلیک فرائیڈے کے بلیک کلر نے تو دماغ کو بلیک ہی کر دیا۔ ہمارے معاشرے میں بلیک ڈے اور یوم سیاہ کو غم کے معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے، اس لیے یہ لفظ بالکل بھی جمعۃ المبارک کے شایانہ شان نہیں ہے۔ دوستو یہودیوں کا مقدس دن ہفتہ ہے، لیکن وہ کسی بھی قیمت پر اس کو بلیک ڈے نہیں کہتے، لیکن ہمارے کچھ کاروباری حضرات اپنے کاروبار کی وسعت اور پبلسٹی اور سیل کے لیے مقدس دن کو بھی یوم سیاہ کہنے میں حرج نہیں سمجھتے۔ بلیک فرائیڈے کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، یہ دن کیوں وجود میں آیا، اس سب کے پیچھے کیا شیطانی سازش کار فرما ہے، یہ سب جانیں گے آج کی ویڈیو میں۔ واللہ عالم، اللہ بہتر جاننے والا ہے۔ ہمارے ساتھ بنے رہیں، تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔ سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیورٹ ویڈیو کی طرف۔ فرینڈز، ہر سال نومبر کے آخری ہفتے میں پاکستان سمیت دنیا بھر میں بلیک فرائیڈے کے نام سے ایک گرینڈ سیل کا آغاز کیا جاتا ہے، جس میں تقریباً تمام ضروریات زندگی کی چیزیں خصوصاً الیکٹرانکس پر 50 سے 80% تک ڈسکاؤنٹ کر دیا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں عوام خصوصاً عورتوں کا ایک ہجوم بازاروں کا رخ کرتا ہے اور چند انسانیت سوز مناظر بھی دیکھنے میں آتے ہیں، جہاں لوگ خود غرض ہو کر ایک دوسرے کے ساتھ چھینا جھپٹی، ہاتھا پائی اور گالم گلوچ تک پہنچ جاتے ہیں، بس اس لیے کہ وہ سب سے پہلے اس چیز کو خرید لیں۔ مقام حیرت یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو بڑے بڑے برانڈ سے مہنگی ترین چیزیں خریدنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ لوگوں کی اخلاقی تباہی، خود غرضی اور اس گرینڈ سیل کا نام یعنی کہ بلیک فرائیڈے یہ صاف ظاہر کرتا ہے کہ یہ سب کچھ باقاعدہ ایک سازش کے تحت کیا جاتا ہے، جس کے پیچھے بھیانک حقائق اور یہودی مائنڈ سیٹ کو سمجھے بغیر لوگوں نے اس کی اندھی تقلید شروع کر دی۔ بلیک فرائیڈے کا باقاعدہ آغاز امریکہ سے شروع ہوا۔ لفظ بلیک یا پھر کالا رنگ صدیوں سے پریشانی، آفات اور غم کی مناسبت سے جوڑا جاتا ہے۔ اسی طرح کا ایک سیاہ دن یا پھر بلیک ڈے امریکہ کی تاریخ میں بہت مشہور ہے، جب 1869 میں
दो फाइनेंसर जिनका नाम जे गोल्ड और जेम्स फिस्क था ने रातों रात खरबोपति बनने के लिए कुछ वक्त के लिए अमेरिका की मार्केट से सोने को गायब करने का मंसूबा बनाया। लिहाजा इस वक्त की अमेरिका की गोल्ड मार्केट क्रैश कर गई। मगर इस वक्त के सदर ग्रांट को इसकी खबर हो गई। उन्होंने वजीर खजाना को हुक्म दिया कि वो पहले से भी ज्यादा सोना मार्केट में भिजवा दें, जिसका नतीजा ये हुआ कि एक ही रोज में सोने की कीमतें 18% की कम तरीन सतह पर आ गईं। लोगों ने बेताशा सोना खरीदा, लिहाजा ये दोनों माशी तौर पर बर्बाद हो गए। इसके बाद थैंक्स गिविंग के अगले दिन को ब्लैक फ्राइडे कहा जाने लगा, जो अमरीकी कौमी दिन थैंक्स गिविंग के बाद आता है। थैंक्स गिविंग के दिन को अमेरिका में आम छुट्टी होती है और तमाम लोग ये दिन अपनी फैमिली के साथ गुजारते हैं। थैंक्स गिविंग का दिन हर साल नवंबर के आखिरी हफ्ते में जुमेरात के रोज मनाया जाने लगा, जबकि इसके अगले दिन ब्लैक फ्राइडे होता था, जिस दिन तमाम लोग क्रिसमस से एक महीना पहले अपनी तमाम शॉपिंग और जरूरत की चीजों की खरीदारी के लिए निकल पड़ते हैं। 1952 में ब्लैक फ्राइडे को अमेरिका के मुख्तलिफ हिस्सों में बाकायदा एक मखसूस दिन के तौर पर मनाया जाने लगा। इस दिन बाजारों, मार्केटों में इतना रश हो जाता है कि ट्रैफिक जाम हो जाती है और पुलिस के लिए भी हालात कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। 1961 में अमेरिका के बड़े बड़े कारोबारी लोगों ने ब्लैक फ्राइडे को बिग सैटरडे या फिर बिग फ्राइडे का नाम देने की कोशिश की, मगर बहुत जल्द ये नाम भुला दिए गए, क्योंकि शैतानी लोग इस मौके को कहाँ छोड़ने वाले थे। तो उन्होंने मुसलमानों के इस मुकद्दस दिन यानी कि जुम्मतुल मुबारक को, जिसे सैयदुल अय्याम भी कहा जाता है, यानी कि तमाम दिनों का सरदार, इसकी तजलील करने के लिए 1980 में ब्लैक फ्राइडे का नाम एक बार फिर पूरे अमेरिका में फैला दिया गया, जिस दिन सस्ती तरीन चीजें बिकने लगी, जिनको खरीदने के लिए लोग अपनी तमाम इखलाकी यादें और तहजीब को भूल गए और खुद गर्ज और लालची बनकर इस दिन के मकासद जानने की कोशिश किए बगैर मगरबी माशरे की अंधी तकलीद शुरू कर दी। यहूदियों ने अपनी शैतानी मंसूबा बंदी से मुसलमानों के एक मुकद्दस दिन की तजलील करवाकर इसको ब्लैक फ्राइडे का नाम दिलवाया। ईसाइयों और मुसलमानों के दरमियान नफरत को परवान चढ़ाया। इसके अलावा लोगों को बेहिस बनाकर इनको इखलाकी तौर पर तबाह करने की कोशिश की। मुआजिज सामीन कराम, हम जानते हैं कि क्रिसमस ईसाइयों का मजहबी त्यौहार है और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का दिन है, जबकि अमेरिका की हर बड़ी मार्केट पर यहूदी राज कर रहे हैं। यहूदी और ईसाई एक दूसरे के मजहबी दुश्मन हैं, क्योंकि ईसाइयों के अकीदे के मुताबिक नौज़बिल्लाह यहूदियों ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर लटकाया था। लिहाजा यहूदियों का इस दिन से अकीदत का कोई जवाज नहीं बनता, मगर फिर भी ब्लैक फ्राइडे के नाम पर सेल लगाकर बाकी मज़ाहिब के लोगों पर मेहरबानी करने का कोई जवाज नहीं बनता। तो जिससे ये साफ हो जाता है कि इस बीमारी के पीछे यहूदी साजिशी ज़हन कार फरमा है। बदकिस्मती से मुसलमान ममालिक, जिनमें पाकिस्तान भी शामिल है, मगरबी माशरे की अंधी तकलीद करते हुए इसके मकासद को बिना समझे इस दिन को मनाना और अपनाना शुरू कर दिया है। और आज कल आपको बता दें, पाकिस्तान में भी बड़ी बड़ी ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट्स और शॉपिंग मॉल पर खुलेआम इस मुकद्दस दिन की तजलील होती नजर आएगी। दोस्तों, यहाँ जिक्र करते चलें कि पाकिस्तान में ब्लैक फ्राइडे को मुतारिफ करवाने का सहरा दो ऑनलाइन रिटेलिंग वेबसाइट्स दराज.pk और aymu.pk ने उठाया था। ये दोनों पाकिस्तान की सबसे बड़ी ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट्स हैं, जिनकी वजह से पाकिस्तान में हर साल ब्लैक फ्राइडे का रुझान बढ़ रहा है। मौजूद सामीने कराम, जुम्मतुल मुबारक का दिन अल्लाह ताला की तरफ से मुसलमानों के लिए एक तोहफा है। ये निहायत बाबरकत, मुकद्दस और फजीलतों से भरा हुआ दिन है। इसी दिन अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बनाया। हम इस वीडियो के प्लेटफार्म से अपने तमाम मुसलमान ताजिर भाइयों से निहायत मुअद्दबाना गुजारिश करते हैं कि दुनियादारी और सारी की सारी दौलत हमारे दीन के बाद आती है। खुदारा होश के नखून लें और इस दिन को अगर मनाना ही है तो फिर ब्लेस्ड फ्राइडे, गोल्डन फ्राइडे, ब्राइट फ्राइडे, व्हाइट फ्राइडे, ग्लोरियस फ्राइडे जैसे नामों से मुतारिफ करवाएं, ताकि यहूदियों की इस साजिश का जवाब दिया जा सके। दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट दोस्त आजिमुल जफर और आप देख रहे हैं अजमी वॉइस। दोस्तों, आज की वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। दोस्तों, इंशाल्लाह अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए नए ख्वाहिशात के साथ आपसे इजाजत चाहेंगे। खुश रहें, खुशियां बांटें, जिएं और जीने दें।
اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا خیال رکھیے. لانگ لیو پاکستان، لانگ لیو پاک آرمی. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. فی امان اللہ. گڈ بائے. دوستو یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی، اچھی یا بری؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں تاکہ ہمیں پتہ چل سکے ہم جو محنت کر کے ویڈیوز بنا رہے ہیں آپ کو پسند بھی آ رہی ہیں یا نہیں. ویڈیوز کو لائک، کمنٹ یا شیئر کرنے کے آپ کے بالکل بھی پیسے نہیں لگیں گے، البتہ ہماری حوصلہ افزائی ضرور ہوگی. اور اگر ویڈیو میں کوئی خرابی ہے تو ہم اس کو دور کر پائیں گے. شکریہ.